गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की बपोर थे छे ताप नहीं लगतो जे तो बोलो तो ठंडी लागे विश्ववंदनीय माता जी की पूज्य दादा गुरुदेव की गौ माता की गंगे मैया की युक्ति शांति कुंज हरिद्वार की बाल कृष्ण लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ कमर सीधी करीने बेसीए, बंने हाथ खाड़ा में राखीशू, डाबो नीचे जमणो ऊपर बंने अंगूठा टच करी दईए। आ ए महामंत्रनु आपणे स्मरण करवा जई रह्या छे के जेनु उच्चारण करवाथी आपणी आजुबाजु एक एवुं ओरा मंडळ तैयार थाय जे आपने एक आंतरिक बळ, एक शक्ति प्रदान करे, अपनी आजुबाजु रहेली तमाम नकारात्मक ऊर्जा ने दूर करे अने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राण शक्ति नी वृद्धि करे। आवो ब्रह्मांड व्यापी परमात्मानो परम भर्ग तेज ने आत्मसात करिए। प्रार्थना करीशु, हे प्रभु आपनु आ दिव्य प्राण तत्व, आ दिव्य ऊर्जा शक्ति अमे अमारा अंतःकरण में स्थिर बनावीए। अमारू हृदय आपना दैवी प्रकाश थी आलोकित थाओ, जेना कारणे अंतःकरण में रहेला अनेक जन्मोना कसाई, कलमस, दोष, दुर्गुण, पाप, कुसंस्कार ये सर्व नाश पामे। हृदयनी मंगल प्रार्थना साथे गायत्री महामंत्रनु स्मरण करी आजुबाजु वाळा कोई को तो खरा एमने के शांति राखे। प्रार्थना करीशु कि हम सौने सन्मार्गगामी बनावे। आजे अमारा आदरणीय सुशीलाबेन नो एक भाव छे कि आ युवा पेढ़ी एक साची दिशा ने धारण करी अने जीवन ने उत्कृष्ट बनावे। परम चेतना ने पण प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे परम पूज्य गुरुदेव आपना सानिध्य में उपस्थित आ तमाम युवा वर्ग ने एवी प्रेरणा प्रदान करो। हे मां गायत्री वेद माता ना रूपे ज्ञान, देव माता ना रूपे देवत्व अने विश्व माता ना रूपे समर्थ शक्ति प्रदान करी आ देशनी ऊर्जा शक्ति ने, आ देशनी युवा शक्ति ने तमे खूब फोर्स साथे एक श्रेष्ठतम, उच्चतम, पवित्र अने यशपंथी गामी बनावो। हृदयनी प्रार्थना साथे एक साथे एक स्वर में सौना उज्जवल भविष्यनी मंगल कामना करता गायत्री महामंत्रनु स्मरण करीशुं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत्याः जगन्मातु श्रीरामस्य जगद्गुरु चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो। नमस्ते शारदे देवी
सरस्वतीमती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपक्षरे अजरे अमरे मां शस्त्राणि मां भवसागरा। नमस्ते सूर्यसंकाश सूर्यसावित्रिकमण्डले ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातुर्नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छु वंदना। दरेक जन बोले प्रार्थना। तव चरण मां हूँ करूँ छु वंदना। रहिए सदा अमे तव चरण मां हूँ करूँ छु अर्चना। रहिए सदा अमे तव चरण मां हूँ करूँ छु अर्चना। हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छु वंदना। करिए सदा तव कार्य गुरुवर शक्ति भरपूर आप जो। करिए सदा तव कार्य गुरुवर शक्ति भरपूर आप जो। नित कार्य धरू हूँ तव चरण मां प्रेम थी स्वीकार जो। नित कार्य धरूं हूँ तव चरण मां प्रेम थी स्वीकार जो। हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छु वंदना। शिव स्वरूप छो हे गुरुवर शिव तत्व थी संवार जो। शिव स्वरूप छो हे गुरुवर शिव तत्व थी संवार जो। निज स्वार्थी अमे दूर थईए तव चरण स्वीकार जो। निज स्वार्थ थी हमें दूर रहिए तव चरण स्वीकार जो। हे नाथ गुरुवर तव चरण मां हूँ करूँ छु वंदना। जन्म
આપજો સદજ્ઞાનની જ્યોતિ જલાવી અમર હૃદયમાં સ્થાપજો. હે નાથ ગુરુવર તવ ચરણમાં હું કરું છું વંદના. હે નાથ ગુરુવર તવ ચરણમાં હું કરું છું વંદના. હું કરું છું અર્ચના. હું કરું છું અર્ચના. બોલે સદ ગુરુદેવ કી જય. આવો ગુરુના પાવન સાનિધ્ય જ્યારે આ જીવને મળ્યું છે ત્યારે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પરમવંદનીય માતાજી આદ્યશક્તિ વેદ માતા દેવ માતા વિશ્વ માતા મા ગાયત્રીનું સંરક્ષણ તેમની સાક્ષીને આત્મસાત કરતા તેમના પાવન પુનિત ચરણારવિંદમાં અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ સાથે ઉપસ્થિત તમામ શ્રદ્ધાળુ વાલા પરિજન ભાઈ બહેનો સર્વ શ્રદ્ધાળુ શ્રોતાગણો મારા વાલા યુવાન દીકરા દીકરીઓ તેમજ વડીલો આપ સૌના અંતઃકરણમાં વિરાજિત અમારા ઘરે બેસીને પણ આપણું આ કાર્યક્રમને ખૂબ હૃદયથી નિહાળી રહેલા તમામ સ્નેહીજનો સંગીત ટીમ વિડીયો ટીમ તમામ સેવકો ને પવિત્ર લાભ અપાવી આપણને સૌને આજે ગુરુમુખી બનાવ્યા છે એવા અમારા આદરણીય સુશીલાબેન એક તપસ્વી સાધક આજે એકલું પાણી પીને આખો દિવસ કાઢ્યો છે. એમની જે ઉર્જા એમની જે તપ સાધના છે એના કારણે આજે આવા દૈવી લાભ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. અમારા યોગેશભાઈ મારા દિનેશભાઈ તેમજ ખેરાલુથી વધારેલા ભાઈઓ સેવામાં સતત ઉભા રહેલા અમારા ભાઈઓની ટીમ ચંદ્રકાંતભાઈ ને હિતુભાઈ દિનેશભાઈ બધા ભાઈઓ ખરેખર આમ ખડે પગે આજે આ સેવા કાર્યનો સેવા યજ્ઞનો લાભ લઈ રહ્યા છે એવા તમામે તમામને ખૂબ હૃદયથી બિરદાવતા વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ સૌનું અભિવાદન સ્વાગત. આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજિત પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા કોટી કોટી વંદન દિલથી બિરદાવતા આવો આવો સરસ સુશીલાબેનનો 24 વર્ષનો આ સામૂહિક અનુષ્ઠાનનો સંકલ્પ અને આ સંકલ્પ બળને કારણે બધાની અંદર એક ઉર્જા એક ફોર્સ આવી ગયો અને એ આ લાભ અમને પણ મળ્યો. આ બધા સાધકોના દર્શન કરીએ ને ત્યાં જ અમારું તો બધું થઈ જાય પૂરું. રાત દિવસ જોવાનું જ નહીં, તમારે જપ્યા જપ 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 પછી એ જપીને બે ન બેસે ને ન કોઈને બોલો ને મોટેથી બેસવા દે છે, ન બેસવા દે. એ બેસાઈને ને બેસવાય નહીં દે તો સારું કહેવાય ને. લોકો વગર કામના આપણને આટા મારતા કરી દે, મંદિરની પૂનમ ન ભરીએ એટલી બીજી પૂનમો ભરાવતા કરી દે. એના કરતા સારું છે કે આપણને આવા એક દિવ્ય આત્મા આપણી સાથે જોડાયો કે આપણને ભગવાનની સાથેનો મેળાપ કરાવી દીધો, એક સદગુરુની સાથેનો મેળાપ કરાવી દીધો. અને એક હૃદયમાં એક વેદના છે કે મારા યુવાન દીકરા દીકરીઓ પણ રહી ન જવા જોઈએ. કેવો ભાવ છે. એટલે આજે બધા બહેનોને કીધું તું તમારા છોકરાને વહુને દીકરા દીકરી જે કોઈ હોય બધાને મોકલજો. બધા આવ્યા છે, ખૂબ સરસ, ખૂબ ધન્યવાદ. આજે આપણે વાતો કરીશું, ગુરુદેવની વાતો કરીશું, પણ દીકરા અને દીકરીઓને પણ થોડી ગમે એવી વાતો કરવી પડશે મારે. નહીં તો તમે કહેશો કે આ તો પેલા સિનિયર સિટીઝનોને જે વાતો કરવાની ને એ બધી અમારી આગળ કરી. પણ નૈતિક મૂલ્યો જે છે ને, નૈતિક મૂલ્યો એ તો આપણને બધાને જ લાગુ પડતા હોય.
આપણે બધા માટે જરૂરી હોય. એટલે બહુ જરૂરી છે કે સત્સંગમાં આવવું ને બેસવું. અત્યારના યુવાનોની અંદર એક મનમાં ગ્રંથિ છે કે આ તો બધું પરવારી ગયા હોય ને, 50-60 પછી વાળા હોય ને એ લોકોનું કામ છે, અમારું કામ છે ને. હા, સમજી ગયા. આ બધાનું જ કામ છે, કારણ કે આ તો એક પાયાની વસ્તુ છે. આ બધાને મળવું જોઈએ, ના બધાને મળે ને ત્યારે જ જીવન જીવવાની મજા આવે. એકલું ભણ્યા કરીએ તો ડિગ્રી મળે, સર્ટિફિકેટ મળે, સારી નોકરી મળે, સારા રૂપિયા કમાઓ, પણ તમે એક સારો દીકરો ન બની શકો, એક સારી દીકરી ન બની શકો, તમે એક સારી પત્ની કે સારા પતિ ન બની શકો, તમે એક સારી માતા કે સારા પિતા ન બની શકો. એટલા માટે આ નૈતિક મૂલ્યો, એક સંસ્કારનો જે મૂલ્યોનો વારસો છે, આપણી સંસ્કૃતિનો જે વારસો છે, એ બધાના માટે બહુ જરૂરી છે. આ દીકરી છે ને, એને 13 વર્ષની ઉંમરથી એના મા બાપે મને આપી હતી. આ 13 વર્ષની ઉંમરથી એના પપ્પાએ કથા રાખી હતી એના ગામમાં, અને તે કથામાં શબરીબાઈની જે વાત મેં કરીને, તો કથા એ દિવસની પૂર્ણાહુતિ થઈ ત્યારે એના પપ્પા એમ કે સબરી 13 વર્ષની ઉંમરે માતંગ ઋષિ પાસે ગઈ હતી, હે માં, હું અમારી દીકરીને 13 વર્ષની થઈ છે ને તમને સોંપું છું. જોવો તમે, આપણું નિર્માણ, સાચું નિર્માણ કેવી જગ્યાએ જઈએ તો થાય, એ આ પ્રમાણ છે. એટલે જ સંતો સાધુ મહાપુરુષો આપણને સમજાવે છે કે આ જીવનમાં આપણે આવ્યા છે, જીવન જીવવું જ પડશે. જીવન અને રણ, આ રણ થઈ જાય અને અહીંયા વન થઈ જાય. વન અને રણ. વન અને રણની વચ્ચેનો જે સમય છે ને, એ આપણી યાત્રા છે, યાત્રાનો સમય છે. આ બધો એ પીરિયડ છે કે જન્મ્યા અને જવાના, એની વચ્ચેનો જે પીરિયડ છે એ જ આપણું સાચું જીવતર છે. જીવ અને તર, જીવ અને તર. પણ ક્યારે તરાય? તરવા પડે ને આમ પડી ગયો પાણીમાં એટલે તરી જાય? હાથ પગ હલાવવા જ પડે તો જ તરાય, નહીં તો તરાય નહીં. હોળીમાં બેસો, હોળકામાં બેસો ને તોય તમારે 2 હાથે હલેસા તો મારવા જ પડે. હોળીમાં બેઠા પછી 2 હાથે હલેસા મારવા પડે. આ 2 હાથના હલેસા મારવા જ પડે તો જ તરાય, નહીં તો તરાય નહીં. આ જીવતર, આ જીવતા જીવતા તરી જવું હોય તો હલેસા મારવા પડશે. ત્યારે સંતો કહે છે કે આ હલેસા શેના મારશો? આ 2 હાથના 2 બાવડામાં બળ શેનું જોઈશે? તો કે એક બાજુ ગુરુ ભક્તિ અને એક બાજુ ગુરુ સેવા. આ 2 હલેસા એવા પકડી રાખજો કે આપણી નાવડી તરીને કિનારે પહોંચશે અને પહોંચશે. આ જીવતર આપણું સફળ થઈ જશે. હલેસા મારજો, ગુરુ ભક્તિ અને ગુરુ સેવા. આ 2 આપણા જીવનમાં હોવું જોઈએ. જેના જીવનમાં આ 2 વસ્તુ આવી ગઈ એનું જીવતર ધન્ય થઈ ગયું, એ તરી ગયો. જીવન એનું વન મહેકેલું હશે, લીલું છમ હશે, અને પછી તો રણ થવાનું જ છે. ગયા પછી તો રણ છે જ, પણ આપણું જીવન મહેકતું રહે, સુગંધિત રહે, એ માટે સતત આપણે પ્રભુની કૃપાથી, સદગુરુની કૃપાથી આપણા બાવડામાં, મતલબ કે આપણા અંતરમાં એ બળને લઈને ચાલીએ કે જેથી કરીને આપણા હલેસા બરાબર સાચી દિશા તરફ લાગતા રહે. આપણી નાવડી, આ જીવનનું જહાજ એક સાચી દિશા તરફ જતું રહે તો આ જીવન ધન્ય બની જાય. આવો સૌના જીવન ધન્ય બને એ માટે સદગુરુને પ્રાર્થના કરીએ કે હે ગુરુદેવ, અમારા જીવનને તમે દિવ્ય બનાવજો, ધન્ય બનાવજો, જેથી કરીને આ જીવન જીવતા જીવતા અમારા કર્મને લઈને જે પણ કાંઈ આવવાનું હોય એ તો આવશે, પણ એને લઈને પણ અમે ક્યારેય દુખી ના થઈએ. એ બધાના વચ્ચે પણ અમે પરમ સુખની અનુભૂતિ કરી શકીએ એટલી કૃપા આમ સૌ પર કરજો. એવી હૃદયની મંગલ પ્રાર્થના સાથે આવો ગુરુદેવનું સ્મરણ કરી અંતરના હૃદયની ગુફામાં, અંતરના દ્વારે સદગુરુને આવાહિત કરીએ.
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, परम गुरु तुम्हारी जय जय हो। परम गुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो। ભાવથી પ્રેમથી તાળી પાડતા જાઓ એટલે ગરમી ઓછી લાગે. विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, कृपानाथ तुम्हारी जय जय हो। कृपानाथ तुम्हारी जय जय हो, आदिनाथ तुम्हारी जय जय हो। आदिनाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव मेरे पधारिए, गुरु गीता में आज ज्ञान शक्ति और मति देकर करो जगत कल्याण। गुरुदेव तुम्हारी